Dear students, I am Ravi, English teacher, GHPS Madatkare, Kostura Taluk. Now I am going to teach 5th English Unit 3, The Child Who Saved the Forest. Before starting the lesson, I want to do an activity, a task. In this activity, I will say the names of wild animals. If I say the names of the wild animals, you have to clap twice. Otherwise, if I say the name of the domestic animals, you have to clap once. For example, if I say tiger, you have to clap twice. If I say cow, you have to clap once. The activity goes on like this. I will show the pictures. You have to say, you have to clap. Now look at the picture. This is the picture of a lion. What do we call lion? Lion is a wild animal. So we have to clap twice. Good. Now look at another picture. This is the picture of a cat. Cat is a domestic animal, isn't it? Yes. So how many clap you have to clap? Once. Good. Now look at another picture. This is the picture of a elephant. An elephant. Elephant is a wild animal. So how many clap we have to clap? Twice. Okay. Good. Now look at another picture. This is the picture of a dog. Dog is a domestic animal. So we have to clap once. Like this, we have to do the activity. Children, did you enjoy the game? Okay. Dear students, now I am going to read the lesson. You have to follow it. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೀಗ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆನಂತರ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Prem lived with his parents in a small village near Bandipur forest. He had the good habit of taking an evening walk in the forest. After some days, he became friendly with the animals and birds in the forest. One day, he came home from school looking sad. His mother asked, "What is the matter, Prem?" He replied, "Ma, I have heard that many trees in the forest will be cut down. Where will the animals and birds go if the trees are cut?" His mother knew that Prem loved trees, birds, animals, and flowers. So she said, "Why don't you go to the forest with your friend Nasreen? Find out what has happened exactly." Prem took his friend Nasreen with him to the forest. They walked to their most favorite place in the forest. As they sat on the rock and looked around, Hira, the deer, came sprinting towards them. Nasreen asked Prem, "What is the matter? Why is the deer looking sad?" Prem replied that the trees in that forest would soon be cut down, and Hira must have heard about this. Both thought for a while about where these animals would go. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕು ಪಾಠ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Their meanings in this lesson. The first word is happened. Happened. This word is used in the third paragraph. In this paragraph, Prem's mother said to Prem that find out what has happened exactly. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾಗಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಇದು 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪದ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಹೀಗಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಸ್ರೀನ್ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಇದು ಕೂಡ 4th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೀರಾ ದ ಡೀರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಡೀರು, ಈ ಡೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡು. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಥಾಟ್, ಈ ವರ್ಡು 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಸ್ರೀನ್ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀರಾ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವೈಲ್ ಈ ಪದದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಹೀಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Dear students, now I am going to explain the story. Listen carefully. After the lesson, I want to ask some question. You have to answer it. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರೇಮ್ lived with his parents in a small village near ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೇಮ್ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಯರ್ ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಅವನು ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವನು ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬೇಜಾರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೇಮ್, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮಗು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ಡೌನ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೋ ಇಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಟ್. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ನ್ಯೂ ದಟ್, ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೀಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್. ಪ್ರೇಮ್ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಸ್ರೀನ್. ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೂತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಸ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಸ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೇಮ್ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಸ್ರೀನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇ ವಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಆ ತಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಆ ಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತ
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಕುಳಿತರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೀರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀರಾ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಡೀರ್, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇಮ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇಮ್, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಸ್ರಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೇಮ್. ನಸ್ರಿನ್ ಪ್ರೇಮ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ವೈ ಈಸ್ ದ ಡೀರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಯಾಕೆ ಡೀರ್ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಸೂನ್ ಬಿ ಕಟ್ ಡೌನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರಾ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಈ ವಿಚಾರ ಹೀರಾಳ ಕಿವಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿರ್ಬೋದು, ಆ ಜಿಂಕೆಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಹೋದರೆ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Children, now I am going to ask a few questions. You have to answer. I will give 3 options. You have to select the correct one. Okay? The first question. Where did Prem and his family live? Options are Bangalore, Mysore, Bandipur. Which is the correct answer? Bandipur. Correct answer. Second question. Why was Prem sad? Options are because he has to go school. Option B, because the trees in the forest would be cut. Which is the correct answer? The correct answer is because the trees in the forest would be cut. Now I am going to ask the third question. Who came sprinting towards Prem and Nasreen in the forest? Options are Hira, Meera, Veera. Which is the correct answer? The correct answer is Hira. Okay children, did you enjoy the question and answer? Dear students, now we are going to learn about singular and plural, which means in Kannada we call singular as ekavachana and plural as bahuvachana. When there is only one object, it is called as a singular noun. For example, pen, bench, etc. When there is more than one object, then we call it as plural noun, which means example, benches, pencils, like that. We add s at the end of a singular, then it becomes plural. We call it as singular noun and plural noun because we use the noun words in both singular and plural forms. So we call it as singular noun and plural noun. For example, pencil in singular, in plural we call it as pencils. Like that. Doll, dolls. Boy, boys. Pen, pens. Dear students, now I am going to give you some homework. You have to do it and you should show that to your teachers. Okay? First main, answer the following questions. In that first question, A, what good habit did Prem have? What good habit did Prem have? B, question B, who did Prem take along with him to the forest? Who did Prem take along with him to the forest? Okay, now second main, write the plural forms of the following words. First one, forest. Second one, friend. Third one, desk. Fourth one, photo. Okay children,
you have to do it and you should show to the your teacher. Dear students, till now we have finished 5 paragraphs. In the next class we are going to finish another 5 paragraphs. Okay, take care, bye.